ग्रुप की धमकी सोशल मीडिया ते पाई पोस्ट जिसने भी किया कतल अंजाम लई रहे तैयार लिखा विक्की दा साडे अपराधां नाल नहीं सी कोई लैण देण। गैंगस्टर राणा कंदोवालिया कतल मामले च पहली गिरफ्तारी पुलिस ने मुलजमां नूं पनाह देण दे इल्जाम च एक शख्स कीता गिरफ्तार। अमृतसर च हस्पताल दे अंदर कंदोवालिया नूं मारियां गईयां सी गोलियां। गैंगस्टर राणा कंदोवालिया कतल केस नूं लैके शक दे घेरे च बटाला दा निजी हस्पताल गोली नाल जख्मी हमलावर दा कीता सी इलाज पर पुलिस नूं नहीं दित्ती सी जानकारी। सीसीटीवी आई सामने। बेदबी दे इंसाफ च देरी नूं लैके सिख जथेबंदियां लामबंद। फरीदकोट च हो रही अहम बैठक बरगाड़ी मोर्चे नूं लैके हो सकता है कोई वड्डा ऐलान। पंजाब सरकार वालों लई जा रही पटवारी दी प्रीख्या च खड़ा होया विवाद। चंडीगढ़ दे प्रीख्या केंद्र च उतरवाए गए कड़ा ते किरपान। न्यूज़ 18 दे दखल तो बाद कड़ा किरपान नाल प्रीख्या च बैठन दी मिली इजाजत। संयुक्त किसान मोर्चा छड्डण दी खबरां ते किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी दा स्पष्टीकरण। बोले मैं मोर्चा नहीं छड्डिया सिर्फ मीटिंगां दा कीता है बाईकाट। पंजाब दीआं जथेबंदियां ते भेदभाव दे लाए इल्जाम। कथित एससी स्कॉलरशिप घोटाले च विजय सांपला दा वड्डा बयान। बोले विभाग दे अफसरां ने कमीशन अगे जांच जारी होण दी कही गल। जे जांच जारी तां सरकार ने धर्मसोत नूं किवें दित्ती क्लीन चिट। कोवैक्सीन ते कोविशील्ड दी मिक्स डोज कोरोना ते ज्यादा असरदार। ICMR ने स्टडी दे आधार ते कीता दावा। हरेक पार्टी कह रही है कि असीं तुहाडे नाल आ। ज्यादा लोग सरकार तो बाद हुंदे ने उदों ये कहंदे आ असीं सारे तुहाडे दे नाल आ। ज्यादा सरकारां इन्हां ਦੀਆਂ आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ फिर साडे दुश्मन बन ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਵਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਇਆ ਸਿੰਘੂ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ। ताकि किसान इस ਵੇਲੇ सोच रहे कि 2022 ਚ खुद ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੜੂਨੀ ਹੋਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਭੇਜਣ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल अकाली आगू विक्की मिड्डू खेड़ा दी। अंतिम संस्कार विक्की मिड्डू खेड़ा का किया गया है उन्होंने जद्दी पिंड मिड्डू खेड़ा च। और इस कतल तो बाद हुण लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने एक फेसबुक पोस्ट साझी की है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने यह पोस्ट साझी करके धमकी दी है कि जिन्हां ने भी इस कांड नूं अंजाम दिता है वह अपनी मौत के लिए तैयार रहन। बदला लैण की धमकी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई वालों। फेसबुक ते जो पोस्ट साझी की है लॉरेंस बिश्नोई ने उस दे विच विक्की मिड्डू खेड़ा दे नाल अपनी एक तस्वीर साझी की है। पुरानी तस्वीर साझी की है यूनिवर्सिटी के दिनों की। और क्या है कि मिड्डू खेड़ा दा साडे अपराधां दे नाल कोई ताल्लुक नहीं सी। सो जिस भी व्यक्ति ने इस घटना नूं अंजाम दिता है उसनूं असीं नहीं छड्डांगे। ये गल लॉरेंस बिश्नोई वालों कही गई है। पोस्ट दे विच लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि जिसने भी अज तक विक्की बारे सुनिया उसने चंगा ही सुनिया होएगा। साडे नाल विक्की मिड्डू खेड़ा दा कोई साडे अपराधां नाल उसका कोई संबंध नहीं सी। हालांकि उसनूं जानण तो इनकार नहीं किया लॉरेंस बिश्नोई ने। अपनी नाल एक तस्वीर साझी की है यूनिवर्सिटी के दिनों की। पर उसने कहा कि विक्की मिड्डू खेड़ा दा साडे अपराधां दे नाल कोई लेना देना नहीं सी। सो हुण ये भी लिखा गया पोस्ट दे विच कि जिन्हां जिन्हां ने इस कांड नूं अंजाम दिता या जेड़े जेड़े इस कांड दे विच इन्वॉल्व ने वो अपनी मौत दे लई तैयार रहे। वो पोस्ट भी असीं तुहानूं पढ़ के दस दिंदे आ जो पोस्ट दे विच लिखा गया है लॉरेंस बिश्नोई ने। उन्होंने लिखा कि कल अपना वीर विक्की मिड्डू खेड़ा सानू सारिआं नूं छड्ड के चला गया। वीर तेरी कमी कदे पूरी नहीं होनी। इस भाई दा साडे अपराधां नाल कोई लेना देना नहीं सी। जिसने भी सुनिया इस भरा बारे चंगा ही सुनिया होएगा। हुण मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलांगा बस असी करके दिखावांगे। रही बाकी गल जो भी इस भरा दी मौत का जिम्मेवार है वो अपनी मौत की तैयारी कर लवे। इसका नतीजा थोड़े दिनों च मिल जाएगा। ये पोस्ट
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਪੋਸਟ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੱਲ ਸਪੌਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਰੁਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੈਫਟੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ੂਟਰ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪੋਸਟ ਆਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੇਜ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇਸੀ ਪੇਜ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਇਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ I-20 ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 71 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, 1100 ਨੰਬਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਟੋਕਨ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮੁੰਡੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, 2 ਘਾਤ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੈਫਟੀ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਜੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈਫਟੀ ਸੀਗੇ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ I-20 ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਰਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਨੋਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਵੀ ਸੋਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਕੀ ਵੀ ਸੋਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਬੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਕੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੌਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾना चाहूंगा। राम राम सब भाइयों को, कल अपना वीर विक्की मिड्डू खेड़ा हम सबको छोड़ के चला गया। वीर तेरी कमी कदे पूरी नहीं होनी। इस भाई का हमारे अपराधों से कोई लेना देना नहीं। जिसने भी सुना इस भाई के बारे में अच्छा ही सुना होगा। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस अब करके दिखाएंगे। रही बात जो भी किस भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले, इसका रिजल्ट थोड़े दिनों में मिल जाएगा। ਤੇ ਵਿਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਹੈ, नो डाउट उस टाइम का जिहड़ा पार्टी का काफी इतिहास रहा है, पार्टी की काफी दबदबा जिहड़ी पार्टी च लारैंस बिश्नोई सीगा, विक्की मिड्डू खेड़ा दे अच्छे संबंध भी सीगे, लेकिन विक्की मिड्डू खेड़ा दे किसी भी तरह के कोई अपराधिक मामले नहीं सीगे। ये तो श्योर है, किसी भी तरह का कोई लारैंस दे नाल नाम नहीं जुड़ा। पिछली गल आपां गल करिए, किसी भी तरह बिश्नोई वालों इस तरह की पोस्ट पाई गई है। साफ तौर पर साफ किया गया है कि विक्की मिड्डू खेड़ा साडे अपराधां नाल किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। हुण बंबीहा ग्रुप नूं असीं आपां गल करिए, बड़े एलीगेशन विक्की मिड्डू खेड़ा ते लाए थे कि असीं मरवाया, लेकिन ये लारैंस दा साथ दिंदा सीगा। ते हुण विजय, ये पुलिस वास्ते जरूर सरदर्दी है। पहली गल तां इस पोस्ट की वेरीफिकेशन करनी है कि ये जिहड़ी पोस्ट है ये फेक है या असली है। क्योंकि मनोज, इस एंगल तो भी जो पुलिस के कई सोर्सिस सी, इस एंगल तो भी इसकी जांच कर रहे ने भी विक्की प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता सी या प्रॉपर्टी का खुद सेल परचेज का काम करता सी। कई बारी चंडीगढ़, मोहाली, इस इलाके च आस-पास, ट्राई सिटी के आस-पास बहुत सारिया ऐसिया डिस्प्यूटिड प्रॉपर्टीज ने जिहड़ी करोड़ां अरबां की कीमत है। कई बारी जिहड़े कोई बंदे हुंदे आ, एक तो दूजे ग्रुप के नाल एसोसीएट हुंदे आ, जानते हुंदे आ, हो सकता है किसी प्रॉपर्टी नूं लैके कोई इस तरीके का डिस्प्यूट होवे, कोई रौला पिया होवे, वो भी एक वजह बनया होवे इस पूरे घटनाक्रम की। इस एंगल तो भी पुलिस जांच बिल्कुल विजय, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜਿਸ
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਮੀਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਖੁਦ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਰ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਵਾਪਸ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਰੀਬ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਦ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੈੜ ਨਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ 6 ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ SHOs ਨੇ, DSP ਨੇ, SP ਨੇ, ਖੁਦ SSP ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 6 ਮੁੰਡੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 45 ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰੁਪਾਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਡ ਨੇ। ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਹ ਸੈਕਟਰ 45 ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਇਹ ਡਿਸਕੋ ਪਲੇਬॉय ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਵਿਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਟਰ ਆਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਉਹ ਖਰੜ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੂਟਰ ਆਣਗੇ, ਰੈਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੇਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ I-20 ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ I-20 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ I-20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਲਾਲ ਬੜਾਰ ਦਾ, ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੰਨਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਵਿਜੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਿਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਫੇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸੀਆਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਮਟੌਰ ਦਾ ਪੀਸੀਆਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਸੀਆਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਸੀਆਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੀਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ, 200-250 ਮੀਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੱਪਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਕਿ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 6 ਫੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਬਨੂੜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਰੜ, ਸਿੱਧਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਖਰੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੋਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਖੰਗਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।